परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्त श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर ई सत्संग 1992 दिन रे पदार्पण करने जाऊँगी, जहाँ आगुरु सुभाष भाई कही उक्त सत्संग बरेण्य संचालक श्रीयुक्त सुभाष चंद्र साहू भाई तथा ऑनलाइन रे संयुक्त होइथिबा सहप्रतिनिधि वृंद, अधर्जु जाजक कर्मी भाई माने, इष्ट प्राण गुरु भ्रातागण, भक्ता मातृकूल तथा छोट छोट पिलाए समस्त मोर यथामान्य रा प्रीति एवं जय गुरु जना। गत 4-5 दिन तले सुभाष भाई मते उक्त सत्संग रे आज सहयोग करने आग्रह प्रकाश करिथिबारु मु निजकू धन्य मन करने संगे संगे तांकर तथा तांको परिवार समस्त सार्विक मंगल कामना करी परम पितांकर आतुल चरण रे प्रार्थना जनाउछि। आज सत्संग भोग निवेदन करछन्ति भाई आगुरु कहउथिले श्री प्रशांत कुमार परिडा भाई एवं सहधर्मिणी श्रीमती गीतांजलि परिडा माँ, पैथा गड़िया खैरा बालेश्वर तांकर गोटे जमी हुआ जमी खरीदी करिसंति एवं पारिवारिक मंगल पई सत्संग दैछन्ति। तांकर सेई इच्छा परम पिता पूर्ण करतु ताही कामना करी परम पिता आतुल चरण रे प्रार्थना जनाए। मंटू नायक भाई एवं सहधर्मिणी श्रीमती लक्ष्मी प्रधान माँ, बालीसिंगा सुनामहीरु नयागढ़ सेमानकर भणजा नाम होची राम जन्मदिन उपलक्षे आज सत्संग देइछन्ति। जहाँ मते बहुत भल लागिला जे भणजार जन्मदिन मध्य खुशी हेगिरी तांकर मामू माई सत्संग देइछन्ति। बहुत परिवार एटा घटे जाओ से पिलार सार्विक मंगल कामना करी मुझे परम पितांकर आतुल चरण रे प्रार्थना जनाउ। आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करछन्ति श्रीमती प्रतिमा पुष्टि भुवनेश्वर श्री स्मरजित सतपथी भाई जाजक सत्संग विहार नयागढ़, श्रीमती निरुपमा बेहरा माँ नरसिंहपुर केन्द्रापड़ारू, श्रीयुक्त पटेल कुमार महंत भाई केउझर, कीर्तन करछन्ति श्री दिलीप कुमार साहू भाई और तांकर सहयोगी सत्संग विहार केउझर। एमानकर भजन कीर्तन खूब सुंदर हेछि, इष्ट भाव रे से हमकु भावित करैछन्ति एवं हमकु इष्ट पथे चलिबार जो प्रेरणा पुष्ट करैछन्ति से एई भली भाव रे तांकर कंठदान करी आम मानकु सब समय रे ठाकुरଙ୍କର भावादर्श प्रभावित करांतु ताही कामना करी परम पिता आतुल चरण रे प्रार्थना जनाए। आजिर विषय वस्तु रखा जायछि भगवान दर्शन। ता पूर्वरु हमर सुभाष भाई गोटे इष्टभूति उपरे कहउथिले मन पड़छि गोटे दिटा कथा मु सेथुर गोटे दिटा कथा आपन रखिबी। केते लोक भाई और माँ माने मो पाखु फोन करी पचारंती दादा अशौच अवस्था रे इष्टभूति आमे केमिति पठेइबु। सेति कार ठाकुरଙ୍କର आमे गोटे कुहा अछि ठाकुरଙ୍କର प्रफुल्ल कुमार दास प्रश्न करथिले ठाकुर को अशौच अवस्था कि निजे इष्टभूति निवेदन करा जाए ना। ठाकुर तार जवाब रे कहछन्ती गुरु तो नारायणकर अनुकल्प, नारायणकर भोग जदि अशौच अवस्था रे न दिया जाए ताहले गुरु को देवा दिया जीव किपरि। एई समय रे जहार अशौच नाही एपरि काहाकू डाकी ताकू मंत्र कहि देई ताकू देई करबाकू हुए। दीक्षित लोक न पाइले सश्रद्ध अधिक्षित लोक को देइकिरी एटा करा जाए। एटा आलोचना प्रसंगर 18 खंड पृष्ठा 282 रे लेखा अछि। जानि नियंतु समस्ते जे निजे जदि अशौच हुए निजे जदि अशौच न करा जाए ताहले अन्य कोनोसी गुरु भाई के देइकिरी मंत्र बोली कहि दिया जाए। जदि कोनोसी गुरु भाई पाखे नतांती सश्रद्ध अधिक्षित लोक को मध्य देइकिरी एटा करा जाए। ये जने पचारले भाई ताहार जदि अशौच मध्यरे इष्टभूति पठेबार दिन पड़गले कौन यही दिन से पठे पारे। श्री ठाकुर कहते हाँ यही जहाकू दे इष्टभूति करैबो ताहारी द्वारा ही पठेइबो। माने जो लोक इष्टभूति करिछि ता द्वारा इष्टभूति पठेइ दिया हबो 30 दिन। यही समय जहार अशौच नाही एपरि काहाको डाकी ताकू मंत्र कहि देई ता द्वारा करिबाकू हेबो। दीक्षित लोक न पाइले पुणी सेई कथा कहउछि सश्रद्ध अधिकृत लोक द्वारा मध्ये एटा करा जाए। प्रफुल्ल भाई कहले पुणी आउ गोटे एक रकम अछि
ଇଷ୍ଟଭୂତିର ପଇସା ଅଲଗା ରଖିଦେଇ ଅଶୌଚ ପରେ ସେଇଟାକୁ ଧୋଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ନିବେଦନ କଲ, କିନ୍ତୁ ଅଶୌଚ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଠେଇବାର ଦିନ ପଡିଗଲେ ତା ପାଖରେ ତ ଏଇ ଅନିବେଦିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ପଠେଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ରୋଜ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ଭଲ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇ ପଠେଇବା ଦିନରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଜଣେଇଲି। ତା ଛଡା ଇଷ୍ଟଭୂତି ଉପରେ ଭାଇ ତ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଭୋଲ୍ୟୁସନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଉଦ୍ୟମ ଯଦି କେହି ଅଳସୁଆ ଥାଏ ତାର ଅଳସୁଆମୀ ଦୂର ହୁଏ, ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ଭିତରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ କଣ ରିସ୍କେନିଂ କାପାସିଟି, ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଦକ୍ଷତା ବଢେ। ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ କରିବା କଥା ଏଠି ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି, ଉଚିତ ଅଛି ଅନୁଚିତ ଅଛି, କୁକର୍ମ ଅଛି ସୁକର୍ମ ଅଛି, ନୀତି ଅଛି ଅନୀତି ଅଛି। ସେଟାରେ ଭଲ କଣ ବାଛିବାର ଦକ୍ଷତା କଣ ନା ନ୍ୟାୟଟାକୁ ମୁଁ ଧରିବି କି ଅନ୍ୟାୟଟାକୁ ଧରିବି, ଭଲଟାକୁ ଧରିବି କି ମନ୍ଦଟାକୁ ଧରିବି, ଉଚିତ କି ଧରିବି କି ଅନୁଚିତ କି ଧରିବି, କୁକର୍ମକୁ ଧରିବି ନା ସୁକର୍ମକୁ ଧରିବି, ନୀତି କି ମାନିବି ନା ଅନୀତି କି ମାନିବି, ଏଇଟାରେ ବାଛେ ଲୋକଟା। ଯଦି ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିୟମିତ କରୁଥାଏ ସେ ସବୁ ଭଲ ନ୍ୟାୟ ଭଲ ଉଚିତ ସୁକର୍ମ ନୀତି କି ମାନି ଚାଲିବାକୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାରେ কଣ না মনুষ্য ভিতরে ভালো পাইবাটা বড়ে। ঠাকুর বলছেন যার কাছ থেকে আমরা শুধু নিতে চাই পেতে চাই তার উপর আমাদের কখনো টান গজায় না, তাতে ভালোবাসা শুকিয়ে যায়। প্রত্যাশাহীন হয় যাকে যত দেওয়া যায়, যার জন্য যত করা যায় তার উপর তত টান বাড়ে বা তার তত ভালো পাଇବା বড়ে। মানে সে কହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରୁ ଆମେ କେବଳ ନବାକୁ ଚାହୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ନବାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଥିରେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ବଜେଇବନି, ଭଲ ପାଇବା ଶୁଖିଯିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶାହୀନ ହେଇକି ଯଦି ମୁଁ ଦିଏ, କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢିଯିବ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ ରିଟର୍ନ କରିବେ ଆମ ପାଖକୁ। ରିଟର୍ନ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢିବ। এইটাই ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ମା ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କାହିଁ କରାଯାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ଟୁ ଅର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ଲର୍ଡ is to materialize the love with every potentizing ability। ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟୟ କଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବାଟା ଶକ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠେ। ଭଲ ପାଇବାଟା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଯୋଗ୍ୟତାରେ ବଢି ଉଠେ ବୋଲି ଏଇଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଯାଉନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତ ଟପିକ ନୁହେଁ। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଦୀପକ ଟିକେ କହିଦେଲି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଭଗ ଯାହାର ଅଛି ତା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେମିତି ଗୁଣ ଯାହାର ଅଛି ଗୁଣବାନ, ମୂଲ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଧନ ଯାହାର ଅଛି ଧନବାନ, ଠିକ ସେଇପରି ଭଗ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଭଗବାନ। ଭଗ ମାନେ ଛଅଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ। এই ଛଅଟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଏବଂ ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦେଖିବା। ଦର୍ଶନଟା ଅଛି ଦି ପ୍ରକାରର। କେମିତି ମୁଁ ରସଗୋଲାଟା ଦେଖିଲି, ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଲା ରସଗୋଲାଟା କେମିତିକା, ନା ମୁଁ ପରା ଦେଖିଛି ରସଗୋଲାଟା ମିଠା। ସେ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରସଗୋଲାଟା ମିଠା ବୋଲି? ରସଗୋଲାଟା ମିଠା ସେତିକି ବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଖାଇଲା ପରେ, ଆଉ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ। ମିଠାଟା ରସଗୋଲାଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଠାଟା ଲାଗିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରିବ ଦେଖେଇ ପାରିବ ରସଗୋଲାଟା ମିଠା ବୋଲି? ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ରସଗୋଲାଟା ମିଠା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଦର୍ଶନ। ଯାହା ହଉ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 81 ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଗଲା। ସେ ଜଣେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା କର୍ମ ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା ମୁଁ ରଖିବି, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଜ୍ଞାତ, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦିନକର କହିଲେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଦେଖି ତାର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଭଳି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡେ।
ଥରେ ଜାମିନକାନ୍ତ ରାୟଚନ୍ଦ୍ର ଏକାନ୍ତରେ କହିଥିଲେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହଉ ସେତେବେଳେ ତୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଛବି ଗୁଡାକ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ତ ମଣିଷ, ସେ ତ ମଣିଷ, ଆମେ ଏମିତି କହିଦେଇ ପାରିବା? ସେତେବେଳେ ଜାମିନଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କଣ ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ଚୁପ ରହି କହିଲେ, ଦେଖିନି କହିଲେ ମିଥ୍ୟା କୁହାଯିବ, ପୁଣି ଦେଖିଛି ଯଦି କହି ସେଟା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରାହବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ହଁ, ଏଇ ତୋତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ତାଠାରୁ ଘନୀଭୂତ ରକମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରେ। ଜଣେ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଏଇ ଭଗବାନ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ ସିନ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହାଭ ନଟ୍ ସିନ୍ ଗଡ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖୁଛ ଅଥଚ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିନ। ଇଏ କିପରି କଥା? ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହୁଏ। ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଭୂତମୟ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହା ହେଲା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନର ବାସ୍ତବ କୌଶଳ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ହବନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି, ବିଧି ମତ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚଳିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ବେଶୀ ଟାଣ ବା ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ହୁଏ ସେତେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ସେ ମଣିଷର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡି। ଯାହା ହେଇଥିଲା ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଠାକୁର ତାର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷରାକ୍ଷରାତୀତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ ଚେତନାର କ୍ରମାଗତି ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ କନସିୟସନେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିବାଲୋକ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ ଠାକୁର ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଅତୀତରେ କଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିପାରି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଣ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ ତାହା ସେ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ମତ ଚଳେ ତେବେ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହେ, ନଚେତ ନାଶ ହୁଏ। ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିକିରଣ ବାହାରେ, ତାହା ଦେଖିକିରି ତାର ସେଇ ସମୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧରା ପଡେ। ସେଥିରେ ତାର ଶରୀର ମନର ତତ୍କାଳୀନ ବିକାର ଓ ବ୍ୟାଧି ବୁଝାଯାଏ। କେଉଁଟାର ଗତି ପ୍ରକୃତି ପରିଣତି କଣ ତା ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡେ। ମୁକ୍ତାଗଛର ଜମିଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବା ପରେ ପରେ ସେଇ ରାତିରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବାକୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା କହିଲେ, ନଗଲେ ମୋର ବହୁ ଖୁବ କ୍ଷତି ହବ, ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏଠାରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ମୋର ନ କଲେ ନ ଚଳେ। ଏହାପରେ ସେ ଠାକୁର ଚୁପ୍ କରିଗଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନ ଯିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରେଇଥିଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ଈଶ୍ୱରୀ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ବାଟରେ ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗିବ, ଠାକୁର କାହିଁ ତାକୁ ଜୋର କରି ଅଟକେଇ ରଖିଲେନି? କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଯେପରି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଯତୀନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରେତାତ୍ମା। କେତେ କରି କହିଲି ରହିଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନା। ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଯେ ମଣିଷ ଏଇ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ଏଥିରେ ମୋର କଷ୍ଟର ଶେଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି, ମୋର ଯେକୌଣସି ହାତ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ତ ଯତୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୋର କରି ଧରି ରଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୋର କରି ଧରି ରଖିଥିଲେ ତ କୌଣସି ଦୋଷ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣେ ବା ନ ଜାଣେ, ସେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାରେ ନ ଯାଇ ସହଜ ଭାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବ ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ସେଇଟା ଆଭଏଡ କରି ପଳଉଛେ, ଠାକୁର ପସନ୍ଦ ନ କରିବା ଜିନିଷ ଗୁଡା କରୁଛେ।
ଆଉ ଯତୀନ ତାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ରଖିଦେବାର କଥା ଯୋଉ କହିଲ, ତାହା ଯଦି ରଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଷୟିକ କ୍ଷତିଟା ଯାହା ହବାର ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ କରିଥାନ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଭୋଗ। ଏଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଟଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ନିଷ୍ଠାହୀନ ଜୀବନର ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦୁଇଟା ହିଁ ଖତମ। ନିଷ୍ଠା ନେଇ ଯଦି କେହି ଏ ଜୀବନ ହରାଏ ତାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥ ଖୋଲା ଥାଏ। ମତେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନେକ ଦୂର ଦେଖି ଓ ଭାବି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ନହେଲେ, ଭଗବାନ ନହେଲେ କିଏ ଏଟା ଜାଣିପାରିବ ନା। ଇଷ୍ଟ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଚିତ୍ତରେ ମାନି ଚାଲିବ। ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତାକୁ ସାଂସାରିକ ଆପତ୍ତିବୃତ୍ତରୁ ଅନାୟାସରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ବା ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କ ଅନୁରକ୍ତ ହେବାକୁ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧ। ସେ ବଡ ଜୋର ଭାବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ପାଅ, ମତେ ଅନୁସରଣ କର, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି, ଲିଭ୍ ମି, ଲଭ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଥିଲେ ମଚ୍ଚିତ ସର୍ବଦୁର୍ଗାଣୀ ମତ୍ପ୍ରସାଦ ତରିଷ୍ୟସି ଅଚଚ ଅହଙ୍କାର ନ ସୃଷ୍ୟସି ବିନଙ୍କ୍ଷସି। ଆମ୍ଭଠାରେ ଚିତ୍ତ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ଦୁର୍ଗରୁ ପାର ହବ। ଆଉ ଯେବେ ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ଆମ୍ଭ କଥା ନ ଶୁଣିବ ବା ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତେବେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଅହଙ୍କାର ଯାହା ଭିତରେ ଜାଗିଯାଏ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଶୁଣିପାରେ ନା, ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଜନ୍ମଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟଠୁ, ନାମ ଅନ୍ୟ କିଏ ଦେଲା, ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟଠୁ ମିଳିଲା, ରୋଜଗାର ଅନ୍ୟଠୁ ମିଳିଲା, ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟଠୁ ମିଳିଲା, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଆହାର ଅନ୍ୟ କିଏ ଖୁଆଏ, ଶ୍ମଶାନକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି, ମଲା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ କୁହ ତୁମର କଣ ଅଛି? ତୁମର କହିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ମୋର କୋଉ କଥା ନେଇ କରୁ। ତେବେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିଡ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ମାନେ ଘୁମାୟିତ ଆଉ ରିଜିଡ ମାନେ ଜିଦି କର, ମୁଁ ନା ଏଇଟା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହେଲା ଛାଡ, এইটা হবে। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଥା କୁହା କଥା ଶୁଣୁନା, ନିଜର ଖିଆଲ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଚଳୁ। ତେଣୁ ଅକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ଘଟେ। ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସତ, ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଯେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲେ ମାତା ଶ୍ରୀ ବଡମା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଠାକୁର ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ସେବା ଅପରାଧ ହୁଏ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ବା ଜାଣିବା? ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଜ୍ଞ ମାନେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରପୁର। ସେ କଥା ପୂର୍ବତନ ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାରୀ ଯିଏକି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାସ୍ତବରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ସେ ସେଇଠାରୁ ଶିବିର ରମଣ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି କ୍ରମେ ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର has got no university education but his science knowledge is quite intensive than me. He has reached at the climax of knowledge in each and every subject by which research this type of knowledge would be acquired. Is not that the greatest research? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ମୋ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କଲେ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ସେଇ ଗବେଷଣା କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ? ଏହିପରି ଚିଠି ଲେଖି ସେ ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଅଧରା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଠାକୁର କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଧରା ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନର କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇକି କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବା ହଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ
बा जहा किछि अधिकारी हेई थाउ ना काई एवं प्रत्येक मनर कथा से जानी पारुथिले एई भली व्यक्तित्व को अनेक भगवान बोली भाबु सेतेबेले ठाकुर अनुकूल चंद्र को नाम डाक्टर हिसाब से देश देशांतर पर्यंत लोके जानिगले ठाकुर जो औषध पत्र दौते तांको लोके डाक्तर भगवान कहते कारण से जहाँ को औषध दियंती से केवल मरी जाऊ नथिला एवं रोग अवश्य निरामय होता किशोरी मन मझिरे भगवान को पाइबा पाई व्याकुल हो उठिले पिला बेलू ठाकुर किशोरी मन खेल सांग थिले किशोरी मन भगवान को पाइबा पाई अत्यंत व्याकुल हेबार श्री ठाकुर तांको हरनाथ ठाकुर पाखु पठेई देले सेठारे से भगवान को पाइबे बोली हरनाथ ठाकुर पारे किछि दिन रहिबा परे हरनाथ ठाकुर दिने किशोरी मन डाकी कहले ए सुन किशोरी तोते आउ एठारे रहिबार आउ प्रयोजन नहीं तो तुमको जी एठी पठेइछंती तुमे तांकर लोक तांको पाखे रहिले चली वर्तमान समय आस जाइछि किशोरी मोहन हरनाथ ठाकुर को पचारे आपण कहा कथा कहउछन वर्तमान कहार समय आस जाइछि मु कहार लोक कहा पाखे रहिले चलिबो आ एबे आपण को पाखो को आसीबा को हेबनी काहे की ए सब कथा तो मु किछि बुझी पारन हरनाथ ठाकुर कहले सेई जे तुमको प्रथम बुद्धि परामर्श दे मो पाखो पठेइथिले किशोर मन कहले से तो मोर जने खेलर सांग ता ना अनुकूल हरनाथ ठाकुर कहिथिले सेई अनुकूल ही तो अकूलर कांडारी से ही तो भगवान तुमे एबे ठारू तांकर अनुसरण रे तांकर निर्देशित मतरे चलिबो किशोर मन बाट तक भाबे भी आसिले हरनाथ ठाकुर कोन पाई ये निर्देश देले यह तो एकदम असंभव कथा मोर एते दिनर खेलर सांग अनुकूल से पुणी भगवान हब कि तार बुद्धि खूब तीक्ष्ण एटा मु जानी स्वभाव चरित्र खूब भल परोपकारी मध्य तांको भितर भगवान तो कौन किसी गुण तो मु देखिनी पुणी भावुचंती ना हरनाथ ठाकुर हेले महान नित्यानंद पुरुष से अंतर्जामी अंतर्दृष्टि संपन्न सेपरी किसी न देखिले न जानी सी एरकम कथा मते कही कहीं केष्टता कहते ठाकुर होती अधरा से एते सहजरे धरा देबे किपरि किशोरी मोहन बहुबार परीक्षा करी ठाकुर तांको बहुबार परीक्षा दे दे शेषरे से ठाकुर को चिन्ह पारिथिले एहा आमे समस्ते पाठ करिसे मध्य जो परीक्षा कि आम मान भागे जुटिनी केवल विश्वास करी धरी चलीचे ठाकुर भगवान बोली किशोरी मन एते परीक्षा करिया परे से ठाकुर कहले किशोरी दा देहर मैला थरे धोईदेले परिष्कार हो जाए किंतु मनर मैला बार बार परिष्कार करने आमर मनर मैला किंतु हरदम नाम करी चलिए परिष्कार हेबो जहाँ भाई माने सब आगु कहू किशोरी मोहनकर सबु संदेहर निरसन हो जानी पारे से ठाकुर ही परम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम किंतु ए कथा किशोरी मोहन ठाकुर को किपरि कहिबे बा जणैबे काली जेतेबेले लोक माने शुणिबे किशोरी मोहन शिवचंद्र चक्रवर्ती पुओ अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती पाद तले पड़ी भगवान बोली कही कांदुची सेते लोके तांको उपहास करिवे पुणी भावुचंती जहाँकर अंगुठी हलेबार जन्म मृत्यु घटुची तांको भगवान कहले जदि लोक हसाबा कुए सेथिरे बा जाए से कोन यहीपरि चिंता करी करी ठाकुर पछे पछे जाउछंती शेषरे तांकर आवेग एते उच्च स्तर उठीगला जे से आ निजको संभाली न पारी ठाकुर पाद तले पड़ी भगवान बोली कांदिबाकू लागि ठाकुर स्तब्ध हो ठिया पड़े तापर हसी हसी कहउछंती किशोरी दा तुमे मते भगवान कही पादरे पड़ी कांदुछ काली जदि मु समस्त को कही दिए कथा किशोरी मन 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 चिंता कले जदि ताहा हुए तेबे सेइठा हेबो मो जीवन सर्वश्रेष्ठ कंठमाला एथिरे आ गोटे चिंता करिवार कोन जे किशोरी मोहन मनर भावनार कथा से ठाकुर जानी पाले किपरि जेहेतु से अंतर्जामी अंतर जानाति इति अंतर्जामी भगवान को अंतर्जामी मध्य कहा तेणु से किशोरी मोहन को अंतर रे की भावना आछुतला ताहा से ठाकुर जानी पारी उपरि कह किशोरी दा बार बार नाना रकम परीक्षा करी जेतेबेले एकांत भाव निसंदेह हेले जे अनुकूल चंद्र ही अंतर्जामी मोर प्राणवांछित परम आराध्य मानव रूपी भगवान सेतेबेले से प्राय 1913 मसीहार शेष आड़ माता मनमोहिनी निकट दीक्षा ग्रहण कर निज घरे जो प्रतिष्ठित ठाकुर सिंहासन थिला से स्थान रे ठाकुर प्रतिमूर्ति बसई ठाकुर रूपे पूजा करने आरंभ कले यही पूजा करने हेला तांकर आत्मनिवेदन सेबे ठारू से तांकर कर्म रे जीवन उत्सर्ग ठाकुर कर्म रे जीवन उत्सर्ग तांकर यही पूजार अनुकरण रे क्रमशः घरे घरे पूजार प्रसारण होई होई आज पृथ्वीमय से ठाकुर पूजा हेउची केते केंद्र विहार मंदिर गड़ी उठी पूजा चली आहुरी केते प्रसारण हेबो केते असीम काल होई चलिबो ता कहि हेबो एही धारा को आहुरी आहुरी त्वरान्वित कराइबा पई से ठाकुर को अणनाती पणनाती अर्थात पूज्यपाद आचार्य देव पूज्यपाद अविंदा
नाना प्रकार नूतन कौशल सब उद्भावन कर आगे चली दीक्षापत्र कार्यक्रम जो भाव प्रेरणा दे आगे नौ अचिरे ता विश्वव्यापी आगे चलो एवं छाड़ी लोके पूर्व धारण कर निजक तथा निज परिवार को सुख शांति आनंद में भरी देवार आग्रही होउछंती कारण प्रवृत्तिमुखी मनीष केतेबेले हेले सुखरे रही पारिबो नाही जदि से ईश्वरमुखी न हुए ईश्वरमुखी हेबाक हेले तांकर वार्तावह पुरुषोत्तम ग्रहण करी केवल मात्र तांकर नीति नियम को मानि चलवा दरकार किंतु अनेक बहु देवदेवी को धरी मध्य नाना मानसिक दुश्चिंतार पड़ी नाना प्रकार रोग भोगी अकाल जीवनावसान सम्मुखीन होउछंती किंतु पुरुषोत्तम को बुझिबा हेउनी कारण एठारे नीति नियम मानि चलवा को कष्ट होउची कष्ट न गले कोन कृष्ण मिलती रंगपुर निवासी पूज्यपाद राधारमण गोस्वामी जे कि महाराज अनंतनाथ भिणे से ठाकुर घर को प्राय 2 थर जाइए से चारिड़े प्रचार होता है ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान कहता प्रभुपाद राधारमण गोस्वामी भगवान को पाइबार गोटे अकल इच्छा पोषण कर निज वंशा वैष्णव आचार्य साधन भजन करते लोक श्री ठाकुर को भगवान अवतार बोली विश्वास करते राधारमण गोस्वामी दिन एकुटिया पाई ठाकुर कुंडे धरी कहले कुह तुम्हें भगवान कि ना ठाकुर दांत द्वारा जीव को कामुड़ी पकि कहले बाबा आपण कौन कहती मु कहीं भगवान हेबी राधारमण नछड़ बंधा हो कहले तुम्हें मते ठकनी जदि तुम्हें भगवान न हुआ देखी शिशु कहले हाँ देखी राधारमण देव कहले तो मते देखा सेठा 2टा बड़ बड़ झाऊ गछ थिला ठाकुर से आड़ आंगुठी देखि कहले एई जे झाऊ गछ देखुचंती एई तो भगवान ए कथाटा आमे बुझिबा दरकार यार तात्पर्यटा कोन आउ गोटे घटना दिन अंत महाराज तांको डिस्पेंसर निर्जन रे घरे टेबुल उपरे 2 कौणी रखी 2 गाले हाथ दे पद्मा नदी आड़ को चाह विषन्न बदन चुपचाप बसी कौन चिंता कर समय भिणे राधारमण देव खोजी खोजी आसी सेठारे पहुंची देखिले अनंत महाराज मन दुखे बस राधारमण देव मन दुखर कारण पचार से कहले से ठाकुर भीषण रागी जाइए मारी राधारमण देव एक शुणी कहले अरे निज निज भितर झगड़ा मारधर ये सब कौन चाल मो सागे चाल ठाकुर तार बुझा कौन अंत महाराज जावाक साहस कर राधारमण देव हाथ धरी टाणी टाणी से ठाकुर को आने ठाकुर से क्रोधर जर्जरित आखि लाल वर्ण चुपचाप बस राधारमण देव अंत को नहीं घरे प्रवेश कले किंतु अनंत महाराज कबाट पाखे मुंड तल ठिया रही राधारमण ठाकुर पचारे अनुकूल तुम 2 जन मध्य कौन विरोध सृष्टि है ठाकुर पुणी रागी जाए आपन को नहीं आसी मुझे देखुची रही था राधारमण देव कहले अरे ना ना मुझे आसी घटनाटा कौन खोली कह तो ये ठाकुर जोई बाबू देखु ना सी मो सम्बन्ध कौन सब कही बोलू ए कथा कही ठाकुर रागी उठिक अंत को पुणी मारे गर्जन कर पार्टी कर राधारमण देव पचारे अरे टे थंडा है बसी मत कह तो तुम्हें अनंत कहीं रागिछ कह से कौन कही ठाकुर कहले जोई बाबू जानती से कौन सब जाता मो सम्बन्ध कही बोलू मु कड़े भगवान राधारमण देव अनंत को पचारे अनंत तुम्हें अनुकूल को भगवान कह कहीं अनंत महाराज कहले मु जानी पारिली बोली कहली ठाकुर पुणी रागी उठी अनंत को मारिबा पुणी आउ थोड़े उद्देत राधारमण देव कहले अनुकूल तुम्हें वृथाटा रागारागी कर से तुमको भगवान जानी बोली तो कहूँ एथिरे तार दोष कौन श्री ठाकुर कहले ओहो से भारी जानी से जानी तो जानी से कथा पुणी अन्य प्रकार कही बोले कहीं राधारमण देव अनंत को पचारे अनंत तुम्हें जानी तो भल कथा तेज चुप कर रही कौन असुविधा ही था अनंतनाथ कहले मु एका जानी कहीं आउ जनसाधारण जानवे कहीं ये ही कह जा जन ये केमिया कथा श्री ठाकुर कहले अरे तू जाचु तो जाने अन्य पाखे से कथा कहवाक जाऊँ कहीं या द्वारा परिणाम कौन हे से कथा जाने राधारमण देव पचारे परिणाम कौन हम श्री ठाकुर कहले तार दुर्गतिर सीमा रहा अपवाद सह नाना प्रकार मानसिक अचिंता मानसिक अशांति दैहिक पीड़ा पारे खाद्य पानी अभाव अनिद्रा प्रभृति केते कौन हो पर से कौन ता बुझे ना जाने जोई बाबू ताको मना कर दियंतु से जहाँ करने जाऊँगी बहुत कष्ट पाइब अनंतनाथ कहले मु ए सब कष्ट स्वीकार करी ही तांकु भगवान बोली प्रचार करुछि और करिबि मध्य से ठाकुर चुप रही गले परवर्ती काल में अनंत महाराज को लोके एक समय 2टी स्थान देखा पाई से ठाकुर को पचार महाराज पक्षर किपरि संभव होता आ यार वैज्ञानिक भित्ति व्याख्या ही कौन माने अनंत महाराज को 2टा जगह देखा पाई लोक श्री ठाकुर सामान्य हसी कहते अनंत और मत पृथक 2टी सत्ता हिसाब से आपण मैंने विचार करते
कली जुगरे अनंत भली साधक भक्त विरल अनंत नाही ए ब्रह्मांड रे एपरी कौन स्थान ही नाही अनंत सर्वत्र विराजित जानती भक्त भगवान ठार मध्य बड़ पंचानन सरकार बहु प्रकार प्रश्न करी शेष अनंत महाराज पाखे हार मानी दीक्षा नेबा गले दीक्षा नेबा बेले दीक्षार आसन सामने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र फोटो देखी महाराज को कहले ये तो मनीषर फोटो आंकर पुणी ध्यान कौन करी बोलते आप अनंत महाराज कहले यही सच्चिदानंद घन विग्रह यहाँ ही उपासना करिया को हब पंचानंदा कहले ता किपरि संभव से तो मनीष महाराज कहले ये टीके आगुरी आपण कहले आपण मो कथा मानि चलिबे मु ही कहूँ ये से परात्पर भगवान तापर पंचानंद आउ किछि न कहि दीक्षा नहीं और परवर्ती काल में श्री ठाकुर को आश्रम सबुदिन रही जाए अनंत महाराज निज जीवन में कठोर तपस्या और साधना द्वारा ये महासत्यर मर्म उद्घाटन करते से जोर सहित एक कथा सत्य प्रचार कले जे परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही परम ब्रह्म चरम तत्व ये सत्य से निज जीवन में उपलब्धि करी विश्व मानवर घरे घरे घोषणा थे देशबंधु चित्तरंजन दास महाराज को पचारे महाराज आपण श्री ठाकुर को भगवान कहती कहीं महाराज अनंतनाथ हसी हसी कहते दादा जेते मनीष मु देखी श्री ठाकुर सहित कहार मिले तेणु भगवान कहे श्री ठाकुर भगवान आम कई साधना तपस्या मध्य उपलब्धि करें जहाँ अनंत महाराज कर साधना तपस्या भीतर दे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जापारे से भगवान एवं किशोरी मन नाना परीक्षा निरीक्षा कर ठाकुर को भगवान अंतर्जामी बोली जापारी आचार्य सतीश चंद्र गोस्वामी तपस्या माध्यम श्री ठाकुर भगवान बोली जापारी प्रचार आरंभ कर भगवान को आम पाइचे पछरे चली निजक सार्थक मान करवा आ गोटे कथा किशोरी मन मुझे थे पाठ पढ़ुवा बेले टाइम बोधे हो गला ना कौन आसतु मुझे सब विषय जाऊनी तेज लास्ट रे एति कहूँ ठाकुर भावाणी कहते भगवान ही सार वस्तु नाम आ भगवान पृथक ना नाम को ही जानबू भगवान बोल तेणु आसतु यही नाम करी भगवान को प्राप्त होगा रेवती मोहन विश्वास देवी प्रसाद मुखोपाध्याय प्रफुल्ल कुमार दास सहित मु निजे आलोचना करी देवती दा घरे देवी दा पाखे घरे प्रफुल्ल कुमार दास घरे छोटा बाड़ी विवेक वितान रे सार कथा है से तीन जन बहुत कथा कथा लास्ट रे मत ये दादा ठाकुर के भगवान छड़ा आर किछु भाबेन ना तीन थर कर दादा ठाकुर के भगवान छड़ा आर किछु भाबेन ना दादा ठाकुर के भगवान छड़ा आर किछु भाबेन ना आमे भाबू कि देखिने जानिने बुझी अन्य माने कहिसंदे आमे मानि चलछे चालू 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 तांको भीतर आमे भगवान पाई बोली ठाकुर कहि जा हो सर्वशेष रे बहुत समय नहीं गेली समस्त सार्विक मंगल कामना करी बक्तव्य शेष करी जय वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु दादा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त जितेंद्रनाथ षडंगी दादा एसपीआर सत्संग केंद्र सालेपुर कटक इतनी सुंदर भाव भगवान दर्शन जो विषयटी इतनी सुंदर भाव आलोचना कर अनेक तथ्य पाखे अच्छी बहुत बढ़िया आलोचना कर आम एठी आलोचना करवा भगवान किए भगवान होती समस्त सृष्टिर मूल कारण जीवन आधार और सर्वशक्तिमान परम सत्ता से समस्त जगत रे व्याप्त अछंती और प्रत्येक जीवर हृदय रे बास करती मनुष्य तांकु भिन्न भिन्न रूप रे अनुभव करे कहीं तांकु साकार भावे पूजा करती कई निराकार शक्ति भावे मानती आउ कहीं प्रकृति प्रेम और मानव सेवारे तांको उपस्थिति देखती साकार रूप रे भगवान को श्रीकृष्ण श्रीराम जगन्नाथ शिव किंबा देवी मान रूप रे भगवान भक्त माने पूजा करती यही रूप भक्ति और आस्था को शक्तिशाली करे और निज भितर भक्तिभाव सृष्टि करे निराकार भाव में भगवान होउछंती अदृश्य शक्ति जार कौनसी आकार किंबा सीमा नहीं से पवन आलोक और आत्मपरि सर्वत्र व्याप्त श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मतरे भगवान मनुष्यर जीवन प्रेम सत्य और सेवारे प्रकाश पाती तेणु भगवान को खोजापी निज हृदय को पवित्र करने और भल काम करने आवश्यक भगवान को किपरि दर्शन करने को हुए भगवान को किपरि दर्शन करने को हुए भगवान को दर्शन केवल आखिरे देखा नुहे बरं तांको हृदय रे अनुभव करने अटे मनुष्य जेतेबेले सत्य प्रेम भक्ति और सेवार पथरे चले सेतेबेले ताहार भितरे भगवान को अनुभूति जागृत हुए भगवान को पाइबा पाई मन को पवित्र शांत और नम्र करने आवश्यक
ପ୍ରଥମେ ନାମ ସ୍ମରଣ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଓ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ମନରୁ ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାର କମିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିକଟ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ଓ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ରଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଓ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଫଳ। ଏଠି ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଭିତରେ ଭଗବତକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ, ନୀତି, ସତ୍ୟ ଓ ସେବାର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଜୀବନମୁଖୀ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା। ଯଦି ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସତ୍ପୁରୁଷ, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେ କହୁଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧର, ମୃତ ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାନବ ମନରେ ପବିତ୍ରତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପୂଜାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେବା କରେ, ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼େ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେବା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୂପ। ଯଦି ମଣିଷର ମନରେ କୃପା, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ତେବେ ବାହ୍ୟ ଆଚାର କେବଳ ଆଡ଼ମ୍ବର ମାତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତେବେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଆଚରଣରେ ଭଗବତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ନାମର ମହତ୍ଵ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖିତ। ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାମ ସ୍ମରଣ ମଣିଷର ଚିତ୍ତକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଓ ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଓ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସ୍ଥିରତା, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ନାମଧ୍ୟାନ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭିତରେ ଜାଗରଣର ଏକ ପଥ। ନାମର ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଓ ଜୀବନକୁ ଶୁଭ ଦିଗରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କେବେ ବଳ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାର, ସମାଜ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ସହ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି କାମ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନମୁଖୀ ଧର୍ମର କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମ ମାନେ କେବଳ ପୂଜାପାଠ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଚାଳନା କରିବାର ପଥ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ବିଷୟଟି, ସେ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର କଥା ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଅ, ମଣିଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନବତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ଅନ୍ୟାୟ କରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ, ତେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ପ୍ରେମରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମଶୀଳ ହେବ, ସେ ଅଧିକ ଭଗବତର ନିକଟକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସେ ଅହଙ୍କାରରୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଅହଙ୍କାର ଯିଏ ଯେତେ କରେ, ଗର୍ବ ଯେତେ କରେ, ସେତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେଠାରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସରଳତା, ନମ୍ରତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ଆଧାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆସେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କୌଣସି ଏକ ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷର ମନ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟଙ୍କ ମଙ୍ଗଳରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପାଳନ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖେ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଏହି ଅନୁଭୂତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ।
ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଏ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ସେବା, ନୀତି ଓ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଫଳ। ମଣିଷ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ କରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୁଏ, ନାମ ସ୍ମରଣ କରେ, ଏ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିଖଉଛି, ଭଗବାନକୁ ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଲଗା ଲୋକର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଆମର ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଆମର ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଭଳି ରୂପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ତାକୁ ସେଭଳି ରୂପରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆମର ଭକ୍ତି ଉପରେ ତାହା ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ସେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଶୟନରେ, କିଏ ସପନରେ, କିଏ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଡାକିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ଯେଭଳି ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଭଳି କଲେ, ସେଭଳି ମାନସିକତା ନେଇ, ସେଭଳି ଚିନ୍ତା ନେଇ, ସେଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇ, ସେଭଳି କର୍ମ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଜଗତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ, ତାଙ୍କରି କରୁଣାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିଲିନି, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବା ସୁନ୍ଦର ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ୟା ହେଇପାରିଲିନି, ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବିଧିବିଧାନକୁ ମାନି ନ ଚାଲି ପାରିଲିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲି? ନା ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି? ନା ହଜାରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ହଜାରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲେ, ହଜାରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେଇ ଅରୁଆ ଗେରୁଆ ଖାଇଲେ ବା ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ହରୁଆ ଖାଇ ଆଉ ଜୀବନରେ ଧଳା ଧୋତି ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇଯିବି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଠାକୁର, ସେ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର, ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ସେ ମନର ଠାକୁର। କି କେତେ ଭାବରେ କୋଉ ରୂପରେ ଭାବେ, କି ଚିନ୍ତା କରେ, କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଛେ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ମାନେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ସେ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ସେ ହିଁ ଆଜି ନରରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଆଜି ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ, ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ ଲାଭ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇବା ପରେ ଜୀବନ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଅନ୍ନ